افواج پاکستان نے 1 سال قبل مودی کو عبرتناک شکست دی۔ کوئی افواج پاکستان سپاہیوں کے خلاف بات کرے گا تو برداشت نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن، ان کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کریں گے۔ مودی سنتاس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کشمیریوں کا پسینہ گرے گا تو ہمارا خون گرے گا۔ کشمیریوں کے سیاستدان، کارکنان اور پالیسی سازوں کو اس پر سوچنا چاہیے۔ کشمیریوں کے خلاف غلط زبان استعمال کرنے سے ہمارا دل ٹوٹ جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR اصلاحات پر جائزہ اجلاس۔ وزیراعظم کا کہنا ہے کہ کاروباری برادری ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ FBR کاروباری طبقے کے ساتھ تعاون اور ان کے جائز مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کرے۔ پاکستان کی معیشت استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ رواں سال معاشی ترقی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کا سال ہوگا۔ بھارت میں جوہری پلانٹس کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان۔ روئٹرز نے انکشاف کیا ہے کہ بھارت کے سب سے بڑے نیوکلیئر پاور پلانٹ کا حساس ڈیٹا لیک ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی نیوکلیئر پلانٹ کی حساس فائلیں، نقشے ڈارک ویب پر شیئر کر دیے گئے۔ ہیکرز نے 19,000 فائلیں جاری کی ہیں جن میں پلانٹ کے اہم حصوں کے نقشے بھی شامل ہیں۔ کنٹرول روم کے فلور ڈیزائن، سپلائرز کی تفصیلات اور انشورنس پالیسی کے دستاویزات بھی لیک۔ سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ڈیٹا لیک ہونے سے نیوکلیئر پلانٹ کی حفاظت کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر مسلسل چوتھے روز بھی حملے۔ اہواز، سریک، بندر عباس، قشم چابہار اور بمپورہ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ حملوں میں 2 خواتین شہید اور 260 افراد زخمی ہوئے۔ 4 دن میں 30 افراد شہید ہوئے۔ ہرمزگان کے شہر سیرک میں امریکی گولے گرے۔ بندر عباس میں مسلسل 3 دھماکے ہوئے مگر کوئی نقصان نہیں ہوا۔ قشم جزیرے میں بھی متعدد دھماکوں کی آوازیں آئیں۔ خوزستان میں گندم کے ذخیرے کو نشانہ بنایا گیا۔ چابہار میں ماہی گیروں کے ریسکیو کے لیے استعمال ہونے والے آبزرویشن ٹاور پر میزائل برسایا گیا۔ امریکہ کے نئے حملوں کے بعد پاسداران انقلاب کے بھی جوابی وار۔ بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر حملے۔ اردن میں الارزق ایئر بیس پر F-18 لڑاکا طیاروں کے ہینگرز کو نشانہ بنایا گیا۔ حملے کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ بحرین میں شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر بحری جہازوں پر حملے۔ طیاروں کے لیے اسلحہ اور پرزے ذخیرہ کرنے والے کئی گودام تباہ۔ آپریشن اسٹو کی چوتھی لہر کے تحت کویت میں میرا عبداللہ میری السالم ایئر بیس کو اس مقام کو نشانہ بنایا جہاں MQ-9 ڈرون تعینات تھے۔ ایران کے اسٹریٹجک اہداف پر تباہ کن حملوں کی منصوبہ بندی۔ امریکی صدر کی زیر صدارت سچویشن روم میں اہم اجلاس۔ آبنہ ہرمز کے اعتراف، جاری حملوں کے مقابلے میں وسیع نوعیت کی کارروائیوں پر غور۔ امریکی صدر کا زیر زمین ایرانی جوہری سائٹس بنکر بسٹر حملوں کا عندیہ۔ کہا کہ بہتر ہے ایران معاہدہ کر لے ورنہ ان کے پاس کچھ بچے گا نہیں۔ معاہدہ نہ کیا تو اگلے ہفتے ایرانی پلوں اور بجلی گھروں کو تباہ کر دیا جائے گا۔ حملے تب تک جاری رہیں گے کہ جب تک میں نہ کہوں کہ بس بہت ہو چکا۔ صدر ٹرمپ نے آبنہ ہرمز میں 20% ٹیکس وصولی کا فیصلہ واپس لے لیا۔ کہا فیس کے بنا خلیجی ممالک امریکہ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے۔ پاک فوج، FC اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان کامیابی سے جاری۔ مزید 3 دہشت گرد جہنم واصل۔ آپریشن شعبان میں ہلاک دہشت گردوں کی تعداد 88 تک پہنچ گئی ہے۔ 5 جولائی سے اب تک مختلف آپریشنز میں 126 خوارج مارے گئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا فورسز کو خراج تحسین۔ کہا فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن شعبان کامیابی سے جاری ہے۔ امن کے دشمن کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ بلوچستان سے دہشت گردی کے ناسور کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ شہداء کی توہین ناقابل برداشت ہے۔ میں فوج کے جوانوں سے معافی مانگتا ہوں، شہداء کی ماؤں اور بچوں سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ بیٹے پیسوں سے نہیں تولے جاتے۔ علامہ طاہر اشرفی کی مولانا فضل الرحمان کے بیان کی مذمت۔ پریس کانفرنس کے دوران آپ دیدہ ہو گئے۔ کہا کہ
फौजी जवान चंद हजार रुपए के लिए नहीं, वतन के लिए, दिफा के लिए डटे हुए हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर और काबिल फ़ख्र हैं। वतन का दिफा मजबूत हाथों में है। हम शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। उलमाए कराम ने कहा कि पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र न किया जाए। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। शोहदा के खिलाफ बयान पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त ने गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन पर समाअत। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नक्स अमन और अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम, हद तक अमीज़ ज़बान के इस्तेमाल और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में भी मौलाना के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम नूरुल्लान की मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, ट्रांसपोर्ट और राबिता साजी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान ने SCO के अहदाफ़ के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल SCO ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। मुलाकात में बशकीक में होने वाले SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमों को 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। डकैती के दौरान एक गोली उनको लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेज हासिल की गई। तकनीकी महारत से मुलजिमों को ट्रेस किया गया। DIG साउथ की डॉक्टर आकाश कत्ल केस पर मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि एक मुलजिम बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। डॉक्टर आकाश रकम निकलवा कर निकले तो उसने दीगर साथियों को इत्तला दी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुद्दयत में दर्ज है। डकैती और कत्ल की दफ़ात शामिल हैं। शोहदा की तौहीन नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं फ़ौज के जवानों से मुआफ़ी मांगता हूँ। शोहदा की माओं और बच्चों से मुआफ़ी मांगता हूँ। ये बेटे पैसों से नहीं तोले जाते। अल्लामा ताहिर अशरफी की मौलाना फजलुर रहमान के बयान की मज़म्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आप दीदा हो गए। कहा कि फौजी जवान चंद हजार रुपए के लिए नहीं, वतन के लिए, दिफा के लिए डटे हुए हैं। शर्जील मेमन ने कहा कि शोहदा हमारे माथे का झूमर और काबिल फ़ख्र हैं। वतन का दिफा मजबूत हाथों में है। हम शोहदा की कुर्बानियों को सराहते हैं। उलमाए कराम ने कहा कि पाक फ़ौज के जवानों की कुर्बानी को सियासत की नज़र न किया जाए। हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। शोहदा के खिलाफ बयान पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त ने गुजरांवाला की सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन पर समाअत। मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ नक्स अमन और अफरा तफरी फैलाने का इल्ज़ाम, हद तक अमीज़ ज़बान के इस्तेमाल और दीगर दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा। अदालत ने मौलाना को 28 जुलाई को तलब कर लिया। लाहौर की सेशन कोर्ट में भी मौलाना के खिलाफ इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर, मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी करने की इस्तदा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से सेक्रेटरी जनरल शंघाई ताउन तंजीम नूरुल्लान की मुलाकात। SCO रुकन ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, ट्रांसपोर्ट और राबिता साजी के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। पाकिस्तान ने SCO के अहदाफ़ के फ़रोग़ के अज़्म का अदा किया। इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू। सेक्रेटरी जनरल SCO ने इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कारकर्दगी मज़ीद मौसर बनाने से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की। मुलाकात में बशकीक में होने वाले SCO वज़राए ख़ारिजा काउंसिल इजलास की तैयारियों पर ब्रीफिंग भी दी गई। डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुलजिमों को 36 घंटे में गिरफ्तार किया गया। डॉक्टर आकाश वालिद के साथ बैंक के बाहर पहुंचे थे। डकैती के दौरान एक गोली उनको लगी जो जानलेवा साबित हुई। वाक़े के फौरी बाद CCTV फुटेज हासिल की गई। तकनीकी महारत से मुलजिमों को ट्रेस किया गया। DIG साउथ की डॉक्टर आकाश कत्ल केस पर मीडिया ब्रीफिंग। बताया कि एक मुलजिम बैंक में मौजूद था जिसने रैकी की। डॉक्टर आकाश रकम निकलवा कर निकले तो उसने दीगर साथियों को इत्तला दी। वाक़े का मुकदमा मकतूल के कज़न की मुद्दयत में दर्ज है। डकैती और कत्ल की दफ़ात शामिल हैं।